you can see it or not. So can everybody see this image? This one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So before we go here, let me remind you few things. First one, some of the concepts of operating system you may have remembered. Everybody is having an idea about PCB, kada? Process control block. Gurtunda? Yeah. Yes, sir. So నేను ఏమున్నాయి దాంట్లో అని అడగను. Just remember that process control block will hold some kind of attributes related to a process, right? So each and every process control block is related to a particular process only. ప్రతి process కి process control block ఉంటుంది, right? So when you consider your own screen, మీ own system screen తీసుకుంటే, for example, let me open this drive again. I am going into detail mode. Can everybody see this screen kada? కనబడుతుందా? So ఇక్కడ I have total number of 4 PPTs and 3 different files. Two files of image type and one is of PDF type. కనబడుతున్నాయి మీ అందరికీ? Yes? Yes, sir. Yeah. So ఈ images లో let's understand there are 4 attributes for these files: name, date and time, type of the file as well as the size. So now the point is, no two files can carry same name. Yes or no? నా దగ్గర ఉన్న 2 files లో 2 PPTs కి నేను సేమ్ నేమ్ పెట్టలేను. ఎందుకని అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్ ఈజ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐడెంటిఫైయర్. Every file will have its own identifier. So you cannot map 2 files with the same name. రెండు నేమ్స్ తో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయలేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పీపీటీకి బాను అని నేమ్ పెట్టాను, బట్ ఒక ఇమేజ్ కి బాను అని నేమ్ పెట్టొచ్చు. దే కెన్ రిలై బికాస్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్. బట్ సేమ్ నేమ్ తో ఇంకొక పీపీటీ నేను క్రియేట్ చేయలేను. సేమ్ నేమ్ తో ఇంకొక ఇమేజ్ నేను సేవ్ చేయలేను. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir. జనరల్ ఫైల్ స్ట్రక్చర్. ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ లో ఉంది అంటే ఫైల్ సిస్టమ్ విల్ యాక్సెస్ ఆల్ ద ఫైల్స్ సో దట్ యూజర్ కెన్ యూజ్ ఇట్ వెన్ ఎవర్ నీడెడ్. నౌ సెకండ్ పాయింట్, మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ రీడర్ అండ్ రైటర్ ప్రాబ్లం. గుర్తుందో లేదో నాకు తెలియదు. మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ ఫైల్, multiple number of readers can read the file, but only one write can happen at a time. When writing is going on, no other person is allowed to read or write. Yes or no? Which means content is being modified. Unna content modify avutundi kabatti no one can read, no one can write. But when it is coming for reading, multiple users or multiple people from different locations can read the file. Clear? No. Putting all these things into consideration, file system అంటే యూజర్ కి అర్థమయ్యేలాగా, యూజర్ కి నచ్చినప్పుడు ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలడు, ఫైల్ ని స్టోర్ చేయగలడు, ఫైల్ మీద ప్రాసెసింగ్ చేయగలడు. ఇవన్నీ కూడా ఫైల్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ ఇస్తుంది. వెన్ కమింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, రేపు పొద్దున మీకు జాబ్ వచ్చి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్మన్ జాయిన్ అయిన ఎంఎన్సీ కంపెనీ ఆర్ ఏ కంపెనీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్. నేను ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను, ఎక్స్ అనే కంపెనీలో. దానికి విజయవాడలో, వైజాగ్లో, హైదరాబాద్లో, బెంగళూరులో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. 4 branches. So let me take all the 4 volunteers available here. I have Charan, I have Haindavi, I have Jashwant and me. Naluguru unnam now. 4 of us are working on the same project from different locations. Assume that. So there is a file where we have to modify on the same file but from different locations. So మేము ఏం చేస్తామంటే, సర్వర్ నుంచి we will access the file, we will get the access permission, so we will access the file on our local machine. We will work on it. దాని మీద పని చేస్తాను లోకల్ కంప్యూటర్లో కూర్చొని. Once our work is done, ఈ ఫైల్ తీసుకెళ్లి సర్వర్లో స్టోర్ చేస్తాను. Now the point is, at 9 o'clock in the morning, I accessed the same file. For example, file name ni hello అనుకున్నాం. I have accessed a file name called hello.net file. So hello దాని మీద నేను వర్కింగ్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నాను. 9:30కి హైందవి యాక్సెస్ చేసుకుంది, 9:40కి జశ్వంత్ యాక్సెస్ చేసుకున్నాడు, 9:50కి చరణ్ యాక్సెస్ చేసుకున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని మీద. ఇప్పుడు 4 members దాని మీదే పనిచేస్తున్నప్పుడు, నేను 9 o'clock తీసుకున్నప్పుడు డేటా వేరుగా ఉంటుంది, హైందవి 9:30కి తీసుకున్నప్పుడు డేటా వేరుగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, మోడిఫైడ్ డేటా మనకు వెళ్తుంది. అలా కాకుండా నేనేమనుకున్నానంటే, నేను వర్క్ డే అంతా చేసి ఈవినింగ్కి సబ్మిట్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఐ థాట్ ఆఫ్ సబ్మిటింగ్ ద సేమ్ ఫైల్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. అందరం అలాగే అనుకున్నాం. అప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఎవరైతే లాస్ట్ సబ్మిట్ చేస్తారో వాళ్ళ డేటా మాత్రమే ఉంటుంది, ముందు ఉన్న డేటా మిగలదు. ఎందుకంటే దే ఆర్ రీప్లేసింగ్ ద కంటెంట్, రైట్? వీఆర్ నాట్ మెర్జింగ్ ద డేటా, వీఆర్ రీప్లేసింగ్ ద డేటా. సో ప్రీవియస్గా ఉన్న కంటెంట్ పోతుంది ఆటోమేటిక్గా.
దట్స్ ద రీజన్ వై రైటింగ్ ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు జనరల్గా రీడింగ్ ఆపరేషన్ దానికి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు, కానీ రైటింగ్కి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. ఎలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే యువర్ లీడ్ ఆర్ యువర్ మేనేజర్ విల్ నాట్ అలౌ యూ టు స్టోర్ ద ఫైల్ బ్యాక్ ఇన్ టు సర్వర్ అగైన్. హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీరు మోడిఫై చేసిన ఫైల్స్ని వాళ్ళకి పంపించమని అడుగుతారు. వాళ్ళు చెక్ చేసి అప్పటి వరకు జరిగిన రీసెంట్ మోడిఫికేషన్తో కంపేర్ చేసి మీరు చేసిన మోడిఫికేషన్స్ మాత్రమే దానిలో కాపీ చేసి మెయిన్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తారు. దే వోంట్ సింప్లీ కాపీ యువర్ ఫైల్ డైరెక్ట్లీ. అర్థమవుతుంది అందరికీ? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్ అనేది ఎలా చేస్తారనే దానికి నేను బొమ్మ చూపిస్తున్నాను మీకు. దెర్ ఈస్ ఎ లోకల్ కంప్యూటర్, దెర్ ఈస్ ఎ సర్వర్. క్లయింట్ అంటున్నాను, సర్వర్ అంటున్నాను. నౌ క్లయింట్ హ్యాస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. మనం ఏవైతే ఫైల్స్ మీద ఆపరేషన్స్ చేస్తామో వీ నీడ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ XYZ. నా దగ్గర డాటెడ్ అప్లికేషన్ ఉంది, SQL సర్వర్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఐఎమ్ యూజింగ్ దమ్ టు పర్ఫార్మ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ యూ సే క్లయింట్ నీడ్ టు బి ఇన్ కనెక్షన్ విత్ సర్వర్. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ విల్ నాట్ గో ఇన్ టు కనెక్షన్ విత్ ద సర్వర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. No application program will directly communicate with the server. It will communicate with the server through client module. మీ అందరికీ మేబీ ఇప్పుడు నేర్చుకుని ఉండొచ్చు లేదా ఫ్యూచర్లో నేర్చుకోవచ్చు. దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ TCP UDP. అట్లీస్ట్ వర్డ్స్ విని ఉంటాం కదా మనం, TCP కనెక్షన్, UDP కనెక్షన్ అని. TCP కనెక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ కమ్యూనికేషన్. నీ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన దగ్గర నుంచి క్లోజ్ అయ్యే వరకు రెండు క్లయింట్ టు సర్వర్ రెండు కమ్యూనికేషన్లోనే ఉంటాయి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు UDP, నీ దగ్గర కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోగానే కనెక్షన్ విల్ ఎండ్. మళ్ళీ డేటా వచ్చినప్పుడు కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాను నేను. అందుకే నేను వైర్లెస్ కనెక్షన్ అంటాను. దీన్ని కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ అంటే కేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసిన కనెక్షన్ గురించి మాట్లాడతాను రఫ్ ఐడియా కోసం. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి జాగ్రత్తగా. దెర్ ఈస్ ఎ మాడ్యూల్, మీకు కనబడుతుంది ఇక్కడ. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లాట్ ఫైల్ సర్వీస్. ఇదేం చేస్తుంది అంటే వాట్ ఎవర్ ఫైల్స్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ అండర్ దట్ డైరెక్టరీ, ఆ డైరెక్టరీ కింద ఏవైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫైల్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒక యునీక్ ఐడెంటిఫైయర్ ఉండేలా చూస్తుంది అనమాట. దట్ మీన్స్ every file will have a similar name, unique name, not similar names. ప్రతి ఫైల్ కి యూనిక్ నేమే ఉంటుంది, నేమ్స్ విల్ నాట్ బి సిమిలర్. దట్ మీన్స్ క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు ఆ ఫైల్ కావాలి అని అడిగితే దేర్ విల్ బి ఓన్లీ వన్ ఫైల్ విత్ దట్ నేమ్. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా ఎవరు తీసుకుంటారు అంటే దట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ఫ్లాట్ ఫైల్ సర్వీసెస్. ఇది జాగ్రత్త, ఈ బొమ్మ ఎంతసేపు ఉంచాను మీరు నోట్ చేసుకుని గుర్తుపెట్టుకోండి. బికాస్ ఐ టోల్డ్ యూ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద సబ్మిషన్ ఫామ్. సో ఏమేమి మోడల్స్ ఉన్నాయో స్క్రీన్ షాట్ అని తీసి పక్కన పెట్టుకోండి, దేని గురించి చెప్తున్నాను. క్లియర్? రైట్. సో దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డేటా స్టోర్స్. ఇవన్నీ డేటా స్టోర్స్ అనుకుందాం. ఇందులో డేటా దాస్తున్నాను నేను. ఏవైతే ఫైల్స్ అంటున్నాను అవన్నీ కూడా ఇన్ దట్ స్పెసిఫిక్ డేటా స్టోర్లో ఉంటాయి. ఫైల్ ఫ్లాట్ సర్వీస్ ఏం చేస్తుంది, యూనిక్ నేమ్ ఉండేలాగా చూసుకుంటుంది. నౌ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ క్లయింట్ మాడ్యూల్. ఏమని, నాకు సర్వర్లో సో ఫైల్తో పని ఉంది అని. దెన్ సర్వర్ మాడ్యూల్ విల్ ఇంప్లిమెంట్ కనెక్షన్ టు ది server computer. Then there this flat file services will give you the reply for the requested file. అసలు ఉందా లేదా, ఉంటే ఏ స్టేట్ లో ఉంది, this is what it will provide. Once it is done, a data will be accessed by the program back again. అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా మీరంతా? సో everybody can see it very clearly కదా. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను, user application will request client module will establish connection to the server system, and flat file services system will take care of the unique names. సో నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన నేమ్ ఎగ్జాక్ట్ గా సెర్చ్ చేసి ఏ డేటా స్టోర్ లో ఉందో తీసుకుని ఆ డేటాని బ్యాక్ క్లయింట్ కి ఇస్తుంది, అండ్ క్లయింట్ విల్ గివ్ ద సేమ్ డేటా బ్యాక్ టు ద ప్రోగ్రామ్ అప్లికేషన్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ఫ్లో. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే మీనింగ్ ఇది. నౌ ఇదే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ ని బొమ్మల రూపంలో చూద్దాం, అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిగర్స్. లెట్స్ సీ. నేను మళ్ళీ షేర్ చేస్తున్నాను మీ అందరికీ. So I am going back to my normal application, our normal lecture, that is the theory part of your subject, which is Google File System. Idi wala class manaki. In this class we will learn about a traditional file system. Idi meeku ippudu nerpistunnanu already nenu. Manam emaithe chustunnamo vatanitni traditional file systems antunnanu nenu. So we will see that, and we will see the architecture for Google File System. Ee rendu vallu cover cheddam, and remaining will be done in the next class as we have limited time. So manam aa topics ni finish cheskundam. So let's see, can everybody see this diagram, right? So let me go into a normal mode. Yes, right. So we have a database, we have a centralized system server, and we have a user. How many of you are aware of three-tier architecture? తెలుసో లేదు నాకు ఐడియా లేదు. Three-tier architecture అంటారు జనరల్ గా. ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు everybody must follow an architecture, workflow architecture. So three-tier
tier 1 లో యూజర్ ఉంటాడు, వేర్ యూ కెన్ సీ a user sitting at the tier 1 and where you can see someone called as, you can see centralized system and you can see database. Now the point is no user can communicate directly to the database. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. You understand? No user అంటే ఏ యూజరు కూడా డైరెక్ట్గా రేషనల్ డేటాబేస్తో కమ్యూనికేషన్ అనేది చేయలేడు. హీ హ్యాస్ టు కమ్యూనికేట్ త్రూ సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. అండ్ నో యూజర్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ డేటాబేస్. అసలు డేటాబేస్ ఉందా, ఎలా ఉంది, ఎలాంటి స్ట్రక్చర్లో ఉందనేది యూజర్కి తెలియదు. హీ ఓన్లీ కమ్యూనికేట్స్ విత్ ద సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ అండ్ సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద డేటాబేస్ అండ్ దెన్ బ్రింగింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దేర్. సో నేనేం చేశానంటే నిన్నటి మెయిల్స్ని సెర్చ్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని గూగుల్ సిస్టమ్ సర్వర్లో నిన్నటి మెయిల్స్ డేట్ ఓపెన్ చేశాను. నాకు నిన్నటి మెయిల్స్ వస్తాయి రావా? డేటెడ్ విత్ ఎస్టర్డే. నాకు లోడ్ అయిన ఇప్పుడు 100 మెయిల్స్, వాటిని 50 కిందకి మార్చాను. సో 50కి షఫల్ అవుతాయి అవ్వ 100. ఆర్డర్ ఏం మారదు కదా బేస్డ్ ఆన్ ద టైం స్టాంప్. ఆ వర్క్ అంతా సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ చూసుకుంటుంది అనమాట. సో 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దీన్ని బేస్ చేసుకునే గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్ కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. So there is an architecture called as a 3-tier architecture in the traditional approach where user is communicating with the database with the help of centralized system. Clear? Right. So you can see the actual representation of these two. So this is actual structure. 2-directional array enduku vesanu ante I am giving the data, I am sending the request and receiving the data. అలాగే సెంట్రల్ సిస్టమ్ కూడా డేటాబేస్ రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది, డేటా తీసుకొస్తుంది. అర్థమవుతుంది మీ అందరికీ? సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఒక పాయింట్ వినండి. ఇప్పటి వరకు మనం చిన్న చిన్న ఫైల్స్ గురించి మాట్లాడాము. ఇప్పుడు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లార్జ్ ఫైల్స్. బికాస్ ప్రతి పర్సన్కి గూగుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ అలొకేటింగ్ 10 GB ఆఫ్ స్పేస్. ఇక్కడ క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? దెర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 59 మెంబర్స్, 60 మెంబర్స్ అనుకున్నాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్కి నేను 10 GB ఇస్తున్నాను గూగుల్ తరపు నుంచి. సో 60 మెంబర్స్ కలిపి ఎంత అవుతుంది ఓవరాల్? 600 GB, right? If you are 100, it will be almost equal to 1 terabyte. For example, CSE లో 2 sections కలిపితే 1 terabyte of data అనుకున్నాం. But we have total 4 sections, అంటే 2 TB of data కావాలి, 2 TB of email data కావాలి, and we have total number of 8 branches in the college. సో ఎంత డేటా అవసరం అవుతుంది మీరు ఆలోచించండి. సో లార్జ్ ఫైల్స్ అంటున్నాను కదా. నౌ రిమెంబర్, ఈ ఒక్కటి జాగ్రత్త, అంటే ఎవ్రీబడి జస్ట్ లిజన్ టు దిస్. మీ సిస్టమ్స్లో ఏవైతే పీసీస్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో ఇంట్లో మెమరీని ఏం చేస్తామంటే ఓఎస్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ స్మాల్ పార్ట్స్. మెమరీ విల్ బి డివైడ్ ఇంటూ స్మాల్ పార్ట్స్ ఫర్ ద స్టోరేజ్. మెమరీ మొత్తం నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కూర్చో, నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు సేవ్ చేసుకొని అనదు. ఇట్ విల్ డివైడ్ ద పీసెస్, మెమరీ ఇంటూ పీసెస్. నౌ ఫర్ ఏ పీసీ ఇట్ విల్ బి a size of 4 KB. Everybody remember that. నార్మల్ పీసీకి మెమరీ బ్లాక్ సైజ్ ఎంత అంటే ఆ సైజ్ వచ్చి 4 KB. బట్ గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్ చాలా పెద్దది అంటున్నాను, లార్జ్ డేటా అంటున్నాను నేను వాడేటప్పుడు వర్డ్. సో లార్జ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అంటున్నాను. సో రిమెంబర్ దిస్ గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్, దానికి సంబంధించిన మినిమం మెమరీ బ్లాక్ సైజ్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 64 MB. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా. డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది మీకు? 4 KB అనేది మన పీసీలో సైజ్ అయితే 64 MB అనేది గూగుల్ ఫైల్ సిస్టంలో బ్లాక్ సైజ్ అంట. ఇప్పుడు ఆ బ్లాక్కి నేను ఒక పేరు పెడుతున్నాను. ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ we will call the memory block as chunk, CHUNK. ఓకేనా? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫ్రమ్ నౌ you are calling that memory block as chunk. చంక్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేశాను అంటే ఇట్స్ మెమరీ పార్టిషన్. టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎంతైతే అవైలబుల్గా ఉందో దానిలో ఒక చిన్న పీస్ నేను ఏమంటున్నాను, మెమరీ చంక్ అంటున్నాను. గూగుల్ ఫైల్ సిస్టంలో మెమరీ చంక్ సైజ్ ఎంత? 64 MB, రైట్? సో నౌ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ యూజ్ చేసుకుని గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ని డ్రా చేద్దాం, తర్వాత యాక్చువల్ ఆర్కిటెక్చర్కి వెళ్దాం. క్లియర్? సో నౌ లెట్స్ సీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు మై నార్మల్ పార్ట్ అగైన్, వేర్ గూగుల్ ఫైల్ సిస్టంలో ఇప్పటి వరకు మనం సైజ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ లార్జ్ ఉంటాయని విన్నాం, మెమరీ చంక్ సైజ్ 64 MB ఉంటుందని విన్నాం. నౌ రిమెంబర్, గూగుల్ ఏం ఆలోచించిందంటే గూగుల్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ఇట్స్ ఓన్ డేటా స్టోర్. గూగుల్కి దాని ఓన్ డేటా సర్వర్ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? వేర్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ద డేటా, ఇట్ విల్ రిట్రీవ్ ద డేటా, ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ద డేటా. దాన్ని ఎలా తయారు చేస్తుందంటే గూగుల్ ఈజ్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ కమోడిటీ హార్డ్వేర్. ఈ వర్డ్ జాగ్రత్త, కమోడిటీ హార్డ్వేర్. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే commodity hardware is nothing but a cheap hardware in terms of CPUs
It is collecting all the cheapest CPUs together and making them as a cluster, as a data store, and storing its data over there. సో కమోడిటీ హార్డ్వేర్ అనే వర్డ్ ఏం రిప్లికేట్ చేస్తుందంటే చీపెస్ట్ సర్వర్స్ అనమాట, చీపెస్ట్ డేటా స్టోర్ అనమాట. అవన్నీ చీపెస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ డివైజెస్, వాటన్నింటిని యూజ్ చేసుకుని ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ క్లస్టర్. క్లస్టర్ అంటే ఏ ప్లేస్ వేర్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ మోర్ డేటా. సో గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఈజ్ యూజింగ్ కమోడిటీ హార్డ్వేర్ ఫర్ డేటా స్టోరేజ్. ఇంతకు ముందు మనం చూసిన బొమ్మలో డేటా బేస్ అని ఏదైతే బొమ్మ ఉందో దానికి బదులు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కమోడిటీ హార్డ్వేర్ ఈజ్ మై డేటా స్టోర్ నౌ. ఇప్పుడు ఇన్ ద ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ వీ హ్యావ్ సెంట్రలైజ్డ్ సర్వర్ కదా, ఉందా లేదా? సో నౌ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెంట్రలైజ్డ్ సర్వర్. యూజర్ కెన్ నెవర్ కమ్యూనికేట్ విత్ ది memory part directly, it can only take the help of centralized server. So as you all know, users are there, so this is how connection is established. మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, యూజర్, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. సో there is something called as a user. This user will communicate with this memory with the help of server only. So server will help a user to communicate with this commodity hardware where the data is actually stored. Okay na? Right. So that is all about your information about Google file system architecture la untundi ani. Now going further, koncham mundukelte Google file system gurinchi we have something called as its origin. Google file system 2010 లో స్టార్ట్ చేశారు. అది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాని పేరు కొలసస్. ఓకేనా? అప్పట్లో దాని గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనే పేరు లేదు. ఇట్ వాస్ టర్మ్డ్ యాజ్ కొలసస్ ఎట్ ద టైం. ఇప్పుడు దాని పేరు గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఈ పార్ట్ టైం ఎండ్ అయ్యే వరకు నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ది యాక్చువల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్. నేను మళ్ళీ మీ అందరికీ రిమైండ్ చేస్తున్నాను, ట్రెడిషనల్ ఫైల్ సిస్టమ్ మనం చూసాం. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ బొమ్మ మీకు నేను చూపించాను, వేరే క్లయింట్ మాడ్యూల్ సర్వర్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది. దాన్ని మ్యాప్ చేస్తూ వీ హ్యావ్ డ్రాన్ గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్ నౌ. సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as commodity hardware, we have something called as memory chunk which is of size 64 MB. Is that clear to everyone? Right. సో జాగ్రత్త, మనం ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేయాలి. దానికి ముందు ఏం ఆలోచిద్దామంటే అసలు యాక్చువల్గా మనకి ఏం కావాలి, ఒక డేటాబేస్ నుంచి లేకపోతే ఒక డేటా సర్వర్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మనం, అండ్ దాన్ని తయారు చేయడానికి మనకి ఏమేమి కావాల్సి వస్తాయి. ఫస్ట్ వన్ వీఆర్ టాకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గోల్స్, పర్ఫార్మెన్స్. సరే, నేను ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి. నేను మీకు లింక్ పంపిస్తానని చెప్పాను అటెండెన్స్ కోసం ఆఫ్టర్ ది సెషన్. ఆ లింక్ నేను గ్రూప్లో పోస్ట్ చేశాను ఆర్ మెయిల్ చేశాను అనుకుందాం, జశ్వంత్ కానీ మీకు కానీ గ్రూప్లో. మీకు ఆ మెయిల్ రేపు ఈవినింగ్కి రీచ్ అయింది. కెన్ యూ టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్? మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అంటావా గూగుల్ది? వెన్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీచెస్ యూ ఇన్స్టెంట్లీ, నేను సెండ్ కొట్టగా నీకు రీచ్ అయిపోయింది అనుకో, యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ పర్ఫార్మెన్స్. నీ గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది అంటావు, ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్చేంజ్ వెరీ క్విక్లీ. సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్కేలబిలిటీ. ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, యూజర్ డేటా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుందాం, సడన్గా నీకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది, ఏమన్నాడంటే నీ స్టోరేజ్ స్పేస్ అయిపోయింది, యూ కెన్ నాట్ యాడ్ అంది. సో యూ కెన్ నాట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ స్కేలబుల్ వన్. దానికి బదులు గూగుల్ ఏం చెప్తుందంటే నీ స్టోరేజ్ అయిపోయింది, యూ కెన్ బారో సంథింగ్ ఎల్స్, నీకు ఇంకా నేను స్టోరేజ్ స్పేస్ ఇస్తాను. ఇఫ్ యూ పర్చేస్, we call that as scalability, where you will get additional storage. ఇప్పుడు అర్థమయ్యే టర్మ్స్ చెప్తున్నాను, ఓకేనా? థర్డ్ వన్ రిలయబిలిటీ. యూజర్ డేటాని యూజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ఉన్నాయి, నాకు నేను సెర్చ్ చేసిన డేటా రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఏ విజ్ఞాన్ లోగో, గూగుల్లోకి వెళ్ళి విజ్ఞాన్ లోగో అని కొట్టాను, నాకు GMR80దో లేకపోతే గాయత్రిదో గీతందో వస్తుంది. కెన్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిలయబుల్ వన్? It is not generating the data what you want. So we don't treat that one as a reliable source. No, malli cheptunanu, we have performance evaluation, we have something called as scalability, we have something called as reliability. Ee moodu goals anamata. A kind of data storage kana ee moodu goals undali. Now next one, we have something called as a design pattern. మీ అందరికీ తెలుసు డేటా బేస్ అంటే ఎలా ఉండాలి అంటే డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలి, రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఏమైనా ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని మీరు యూ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ ఎ నార్మల్ రెగ్యులర్ నీడ్స్. ఇవి కాకుండా వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ రిప్లికేషన్. ఇది జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ. నేను ఏదైతే జాగ్రత్త అంటున్నాను అవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడే చెప్తున్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి. స్ట్రెస్ చేసి జాగ్రత్త అంటున్నాను అవన్నీ క్వశ్చన్స్. సో రిప్లికేషన్ వర్డ్ విన్నామా? సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నేనేం చేశానంటే ఐ హ్యావ్ ఎ నోట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ టెక్స్ట్ ఫైల్. hello.txt అనే ఫైల్లో డేటా ఉంది నాకు కావాల్సింది. నేనేం చేశానంటే ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్ని నా పీసీలో దాచుకున్నాను. సడన్గా క్రాష్ అయింది నా పీసీ, డేటా మొత్తం పోయింది. నేను డేటా తేగాలని అడిగితే, రేపు మార్నింగ్ మీరు అడిగితే నేను డేటా ఇవ్వగలనా? ఐ కెనాట్. అలా కాకుండా నేను ఏం చేశానంటే సేమ్ ఫైల్ని చరణ్కి ఇచ్చాను, జశ్వంత్కి ఇచ్చాను, అది సమ్మన్ ముగ్గురికి ఇచ్చాను. 3 కాపీలు పెట్టుకున్నాను ముగ్గురు చోట్ల. ముగ్గురు పోయిందని చెప్పలేరు, మేబీ ఒకరిది డేటా పోవచ్చు, బట్ ఖచ్చితంగా నాకు ఇంకో 2 కాపీస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి కదా. దట్ మీన్స్
సేమ్ డేటాని యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఎట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్, డిఫరెంట్ క్లస్టర్స్లో దాస్తున్నాను నేను, డిఫరెంట్ నోట్స్లో పెడుతున్నాను తీసుకెళ్ళి, సేమ్ కాపీ ఆఫ్ డేటా. ఈ మెకానిజం గూగుల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. ఆ మెకానిజం నేను ఏమంటానంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ యాజ్ రిప్లికేషన్. డూప్లికేషన్ కాదు, జాగ్రత్త, రిప్లికేషన్. ఆ సేమ్ కాపీ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ అట్ అదర్ ప్లేస్ బికాస్ టు మెయింటైన్ ద రిలయబిలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది స్కేలబిలిటీ. ఎందుకంటే యూజర్ అడగగానే డేటా ఇవ్వాలి, నా దగ్గర లేదు పోయింది అంటే ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. సర్వర్ దగ్గర నుంచి నువ్వు అది తీసుకోవు, ఇంకా నువ్వు అది బెటర్ సర్వర్ కింద ట్రీట్ చేయదాన్ని. అర్థమవుతుందా? నౌ ఇదే రిలయబిలిటీని యూజర్ టర్మ్స్లో మాట్లాడాలి అంటే, నేను ఒక డేటా ఫైల్ పెట్టుకున్నాను, రేపు మార్నింగ్ వచ్చి దానికి డేటా యాడ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను, నా సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు డేటా యాడ్ చేయడానికి. రిలయబుల్ అంటాను నేను దాన్ని. సైజ్ పెంచుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఫైల్ది, యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, ఐ డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ రిలయబిలిటీ. నా రిలయబిలిటీ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ మై డేటా ఫర్దర్. నేను రాసిన ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్కి డేటా యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకెవరు దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేయకూడదు. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ కాల్ రిలయబిలిటీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్ఫార్మెన్స్, స్కేలబిలిటీ, రిలయబిలిటీ ఫర్ గోల్స్, APIs, replication, reliability for design things. Clear? Now let's see the actual architecture of Google File System. కుదిరితే ఈ బొమ్మని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఎక్కడైనా సేవ్ చేసుకోండి. Now these are all the major parts that exist in the Google File System. ఇంతకుముందు మనకి 3-tier ఆర్కిటెక్చర్లో ఏమేమి ఉంటాయి? కెన్ సమ్మన్ టెల్ మీ? 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పాను? విల్ హ్యావ్ 3-tier ఆర్కిటెక్చర్లో ఏమేమి ఉంటాయి? Server, centralized system, and user. We have client or user, we have centralized system, we have డేటా స్టోర్, ఎక్కడైతే దాచుకున్నామో డేటాబేస్ అనుకున్నామో. నౌ దిస్, జాగ్రత్త చూడండమ్మా ఒకసారి. నౌ దిస్ పార్ట్ వేర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ డ్రాయింగ్ నౌ, దిస్ పార్ట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ డేటా స్టోర్. చంక్ అన్నాను ఇందాక, నేను వర్డ్ యూజ్ చేశాను చంక్ అని. చంక్ అంటే మెమరీ. సో చంక్ సర్వర్ అంటే మెమరీస్ మొత్తానికి సంబంధించిన డేటా స్టోర్ చేసిన ప్లేస్ అనమాట. సో assume that this portion as a database and this portion as a user and this portion as a centralized server. Is it clear? మన ఆర్కిటెక్చర్లో 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ ఫాలో అవుతున్నాను నేను. నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్. ఫస్ట్, ఎప్పుడు కూడా యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, యూజర్ కెనాట్ కమ్యూనికేట్ టు ద మాస్టర్ డైరెక్ట్లీ. ఎస్, ఎవరి ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయాలి? క్లయింట్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయాలి. సో యూజర్ will or perform his request to the client. Client request perform చేస్తుంది. Now it's responsibility of the client, GFS client, to communicate with the master. సో జాగ్రత్త చూడండి, ఫస్ట్ స్టెప్ క్లయింట్ ఏం చేస్తుందంటే మాస్టర్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. ఏమని? దట్ యూజర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సో అండ్ సో రిక్వెస్ట్, యూజర్ వాంట్స్ టు పర్ఫార్మ్ సో అండ్ సో రిక్వెస్ట్ అని. ఓకే, సో జాగ్రత్త, టైం తక్కువ ఉంది, నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. క్లయింట్ ఈజ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద మాస్టర్, యూజర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద మాస్టర్. సో క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే, మీకు చెప్పాను సర్వర్లో ఫైల్ నేమ్స్ ఉంటాయి, నా ఫైల్ నేమ్ నాకు తెలుసు, సో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ద ఫైల్ నేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద లొకేషన్. నేను D డ్రైవ్లో పెట్టాను ఆర్ సో అండ్ సో లొకేషన్లో పెట్టాను, నాకు డేటా కావాలని అడిగాను నేను సర్వర్ని, మాస్టర్ని. మాస్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఆల్ ద చంక్ సర్వర్స్. ఎందుకు అంటే రిప్లికేషన్ అని చెప్పాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I have a data existing here, for example hello.txt అనే ఫైల్ నేను ఇందులో దాచాను, ఓకేనా, ఫస్ట్ చంక్ సర్వర్లో దాచాను. ద సేమ్ hello.txt అనే ఫైల్ నాకు ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. 2 రిప్లికేషన్స్ అనమాట, 2 చోట్ల దాస్తాను నేను. అందుకని నేనేం చేస్తున్నానంటే వెన్ ఎవర్ యూజర్ రిక్వెస్ట్ సంథింగ్, వెంటనే మాస్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ ద సర్వర్స్. ఏమని? వాళ్ళు అడిగిన డేటా మీ దగ్గర ఉందా లేదా అనే క్వశ్చన్ అడుగుతుంది వాటిని. వెన్ ఎవర్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్, దట్ డేటా విల్ బి రిప్లైడ్ బ్యాక్. మా దగ్గర డేటా అవైలబుల్గా ఉంది, లేకపోతే అవైలబుల్గా లేదు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని చంక్ సర్వర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే డేటా స్టోర్తో కమ్యూనికేట్ చేసి మాస్టర్కి చెప్తాయి. అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా ఎవ్రీవన్? చూడండి, క్లయింట్ వచ్చి మాస్టర్తో కమ్యూనికేట్ చేసింది, మాస్టర్ చంక్ సర్వర్స్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాయి, చంక్ సర్వర్ రిప్లై ఇస్తుంది. ఇచ్చిన రిప్లైని వెంటనే మళ్ళీ నేనేం చేస్తున్నాను, క్లయింట్కి పాస్ చేస్తున్నాను. ఏమని? నీకు కావాల్సిన డేటా సో అండ్ సో చంక్ సర్వర్లో ఉంది విత్ సో అండ్ సో ఇండెక్స్ నుంచి ఇండెక్స్ వరకు అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను వీళ్ళిద్దరిని అడిగాను, నేను ఇద్దరిని క్వశ్చన్ అడిగానమ్మా డేటా ఉందా అని. క్వశ్చన్ అడగగానే వీడు రిప్లై ఇచ్చాడు నా దగ్గర డేటా ఉంది అని, వీడు రిప్లై ఇచ్చాడు నా దగ్గర డేటా లేదు అని. సో వెంటనే మాస్టర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి నెంబర్ ఇద్దాం, దీని నెంబర్ 1 అందాం, దీని నెంబర్ 2 అందాం. సో మాస్టర్ ఏం చేస్తుందంటే వెంటనే ఆ రిప్లైస్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుని, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే రిప్లై గురించి మాట్లాడతాం ఆ రిప్లై తీసుకుని వీడికి ఇచ్చేసింది రిప్లై. ఏమని? నీకు కావాల్సిన డేటా 1 దగ్గర ఉందంట అని వీడు చెప్తానమాట. సో డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ విత్ 1.
సో జిఎఫ్ఎస్ క్లయింట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ కనెక్షన్ విత్ ది చంక్ సర్వర్. ఇంకా మాస్టర్తో సంబంధం లేదు నాకు, నేను మాస్టర్ చెప్పను ఇంకేం కావాలో. నాకు లొకేషన్ ఇచ్చావు కదా, నేను లొకేషన్కి వెళ్ళి యాక్సెస్ చేసుకుంటా. సో ఐ విల్ గో టు ది చంక్ సర్వర్ అండ్ ఐ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ మై కనెక్షన్. ఇక్కడ వరకు అందరికి అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? Client will communicate with the master. Master will ask the chunk servers. Chunk servers will respond, and the same response will be sent to the client with the chunk address. Then client will establish the connection to the chunk handle. ఎప్పుడైతే కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నానో వెంటనే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. చంక్ డేటా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట క్లయింట్కి. సో ఎప్పుడైతే కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుందో క్లయింట్, ఇంకా మాస్టర్తో సంబంధం లేదు. మాస్టర్ ఏం రోల్ అంటే జస్ట్ ఇనీషియల్ రోల్ అంతే. నౌ సార్ ఈ మాస్టర్కి ఏముంటుంది పని అంటే, మాస్టర్ దగ్గర ఏముండొచ్చు డేటా అంటే, ద పాయింట్ ఈస్ దిస్ మాస్టర్ విల్ మెయింటైన్ ఆల్ ద డేటా అబౌట్ ద చంక్స్. ఎన్ని చంక్స్ సర్వర్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని చంక్ సర్వర్స్ సంబంధించిన డేటా మాస్టర్లో ఉంటుంది. ఏ ఫైల్ దగ్గర నుంచి ఏ ఫైల్ వరకు ఏ చంక్ సర్వర్లో ఉందో మాస్టర్ దగ్గర ఉంటుంది. అంటే రిమెంబర్ ఎ వర్డ్, యూ కెన్ కాల్ దిస్ మాస్టర్ యాజ్ మెటా స్టోర్. మీ అందరికీ తెలుసు కదా వర్డ్ మెటా స్టోర్ అంటే? డేటా అంటే తెలుసు, మెటా డేటా అంటే తెలుసు. మెటా డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేటా అబౌట్ డేటా. క్లియర్? సో కింద ఉన్న డేటా గురించి వీడు డేటా మెయింటైన్ చేస్తాడు అనమాట. సో మెటా స్టోర్ అంటాను నేను మాస్టర్ని. క్లియర్? నో ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా. సో మై డేటా స్టోర్ ఈస్ దేర్, క్లియర్ కనబడుతుంది ఇప్పుడు డయాగ్రామ్. యూ కెన్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్ రైట్ నౌ. క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. యూ విల్ బి హ్యావింగ్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ టు ద మాస్టర్. Master will check for the chunk servers whether the data is existing or not, and our information వచ్చిన తర్వాత it will provide the data to client back again. Client will establish connection to the specific chunk server for the data and then access the data. అదొక అందరికి. So this is the actual structure of your Google file system. So I am going back again. These are the major components. Client is requesting for so and so data from the server master, and it will in turn send a request to the chunk servers and will get the response from the chunk servers based on the availability of the data, and then replies back to the client, and then client establish connection between respect to chunk server and access the data. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ పార్ట్స్ ఏంటి అంటే రిప్లికేషన్, చంక్, ఓకేనా, చంక్ సర్వర్. సో ఆ చంక్ సర్వర్లో ఎన్ని మెమరీ చంక్స్ అయితే ఉన్నాయో, ఏ డేటా అయితే స్టోర్ అయి ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చంక్ సర్వర్లో ఉంటుంది. ఎన్ని చంక్ సర్వర్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి ఏమేమి డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాయో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్ మాస్టర్లో ఉంటాయి. సో మాస్టర్ని మెటా స్టోర్ అంటాము, ఆర్ మెటా డేటా మెయింటెనెన్స్ స్టోర్ అంటాము. అందుకే క్లయింట్ వెళ్ళగానే మాస్టర్కి అర్థమైపోతుంది, ఓకే వీళ్ళు 10th ఫైల్ కావాలి, 10th ఫైల్ నేను సో అండ్ సో చంక్ సర్వర్లో పెట్టాను, బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద డేటా. సో ఇట్ విల్ రిక్వెస్ట్ సో అండ్ సో చంక్ సర్వర్ ఫర్ ద డేటా అలాంగ్ విత్ ద రిప్లికేషన్ కాపీస్. ఆ డేటా ఇంకెక్కడైతే పేస్ట్ చేశానో డూప్లికేట్ కాపీస్ అవన్నీ అడుగుతాను. ఈజ్ దట్ క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ హౌ గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్ విల్ వర్క్. గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇలా పనిచేస్తుంది అనమాట. జాగ్రత్త, చాలా చాలా ఈజీ మీకు అర్థమైతే స్టెప్ వైజ్, లేదు అంటే ఇట్ విల్ బి టఫ్. సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్న ఆర్కిటెక్చర్లో రిప్లికేషన్ అనే ఫ్యాక్టర్ లేదు, చంక్స్ అనే పదాలు మనం ఎక్కడ వినలేదు. సో నేను వెళ్ళి సర్వర్తో అడిగితే సర్వర్ డేటా యాక్సెస్ నాకు ఇవ్వదు, సర్వర్ డేటా తెచ్చి నాకు ఇస్తుంది. ప్రీవియస్గా ఎర్లియర్ డేస్లో జరిగింది అది. బట్ ఇక్కడ యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తున్నాను నేను, బికాస్ యూ ఆర్ ఓన్లీ కన్ఫైన్ టు దట్ పర్టికులర్ చంక్ సర్వర్. యూ కెనాట్ యాక్సెస్ అదర్ చంక్స్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఎస్పెషల్లీ దట్ చంక్ ఓన్లీ. నా క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి. సార్ మీరు ఇందాక రిప్లికేషన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశారు. రిప్లికేషన్లో 3 రిప్లికేషన్స్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎవ్రీ గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్ దెర్ ఇస్ ఎ రిప్లికేషన్ ఆఫ్ 3. ఓకేనా? సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 3 రిప్లికేషన్స్, 3 డిఫరెంట్ చంక్ సర్వర్స్లో డేటా ఉంది కదా, దెన్ 3 అడ్రసెస్ నాకు వస్తాయా? దట్స్ పాయింట్. అర్థమవుతుంది మీ అందరికీ? సో 3 లొకేషన్స్ నుంచి నాకు యాక్సెస్ చేస్తారా? 3 లొకేషన్స్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటాను నేను? నో నో నో. నౌ లిసన్, ఎవ్రీ చంక్ సర్వర్ అట్ ఎ పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ది మాస్టర్. చంక్ సర్వర్ డ్యూటీ ఏంటి అంటే నేను బ్రతికే ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉండాలి దానికి, నేను ఫంక్షన్లో ఉన్నాను అని. వీ కాల్ దట్ యాజ్ హార్ట్ బీట్ సెన్సర్. ఓటు పెట్టుకుంటే హార్ట్ బీట్ అంటాం, అంటే పల్స్ అనమాట. చంక్ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే హార్ట్ బీట్ లాగా కంటిన్యూస్గా మాస్టర్తో కమ్యూనికేషన్ ఇస్తూ ఉంటుంది, నేను లైవ్లో ఉన్నాను అని. సో మాస్టర్ విల్ నో దట్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద చంక్ సర్వర్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్.
నువ్వు ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ పెడతావో ఆ టైంకి ఏ చంక్ సర్వర్ అయితే అవైలబుల్గా ఉందో దాన్ని మాత్రమే నీకు ఇస్తుంది. యూ అండర్స్టూడ్ నౌ ఎవ్రీబడి? సో చంక్ సర్వర్స్ అన్ని అవైలబుల్గా ఉన్నాయి లేదని మాస్టర్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే దే విల్ వర్క్ విత్ ద మెకానిజం కాల్డ్ యాజ్ హార్ట్ బీట్. ఆ సిగ్నల్ అనమాట, హార్ట్ బీట్ సిగ్నల్ లాగా ఇస్తూ ఉంటాయి కంటిన్యూస్గా మాస్టర్కి, నేను లైవ్లో ఉన్నాను అని, ఐఎమ్ లైవ్ అని. లేదు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ చంక్ సర్వర్ లైవ్లో లేదు అంటే దట్ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ ఫర్ ద కమ్యూనికేషన్. Am I clear now? So this is the actual working procedure of your Google file system. గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్రెడిషనల్ ఫైల్ సిస్టమ్కి గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా. ట్రెడిషనల్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ లార్జ్ ఫైల్స్ని హ్యాండిల్ చేయలేవు, మన మెకానిజం అలా లేదు. మనం ఇనీషియల్ క్లాస్లో మీకు చెప్పాను, ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఫైల్ అంటున్నాను, బట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్, రైట్? స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అన్నాను, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అన్నాను, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అన్నాను, వీడియోస్ అన్నాను, ఆడియోస్ అన్నాను, ఇవన్నీ ఫైల్సే. So there will be n number of files of different types. Large number of files will be available which cannot be processed with your traditional approach, which can only be processed with the help of new emerging approaches. That one of them is Google File System. ఇక్కడ మాత్రం అది ఈజీ అవుతుంది నాకు. సార్ స్టోరేజ్ వేస్ట్ కదా మరి డూప్లికేషన్ వల్ల అంటే, రిలయబిలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి స్టోరేజ్ స్పేస్ వేస్ట్ అయినా సరే ఐ విల్ మెయింటైన్ దట్ కాపీస్. మీరు కూడా అంతే, ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ మెయిల్ అయినా మీరు దిగిన ఫొటోస్లో మంచి ఫోటో కూడా ఉందనుకోండి, యూ విల్ సెండ్ ఇట్ టు ఆల్ ద మెయిల్స్. మీకున్న పర్సనల్ మెయిల్స్ అనేది ఒక కాపీ పెట్టుకుంటాం, ఒకటి పోయినా ఒకటి ఉంటుంది కదా అని. యూ నో దట్ ఇట్ విల్ బి సేఫ్ ఇన్ ద మెయిల్, బట్ యూ విల్ స్టిల్ సెండ్ ఇట్ టు మల్టిపుల్ కాపీస్. హార్డ్ డిస్క్లో పెడతాను, పీసీలో పెడతాను, మెయిల్స్లో పెడతాను, యూ విల్ స్టోర్ ఇట్ ఎట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ సేఫ్టీ. Here also the same will be followed by the Google File System, and I call it as replication. So chunk is there, commodity hardware jagrata. Replication is there where you are maintaining multiple things. Chunk servers are something which will store the data inside them and maintains the track of information available in the chunk server, and always communicating with the master. So chunk server duty and data store chesukodam, master to communicate chesukodam. Hope you understood the topic clearly. దీనిలో రీడ్ ఆపరేషన్, రైట్ ఆపరేషన్ ఎలా చేస్తారో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం క్లియర్గా. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ రిమెంబర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రెడిషనల్ వన్ అండ్ ద గూగుల్ ఫైల్ మాస్టర్. సెషన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది, నేను లింక్ షేర్ చేస్తాను. లింక్ ఎవరైతే ఫిల్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రం అటెండెన్స్ వస్తున్నాం, ఎప్పుడే చెప్తున్నాను. ఐ హ్యావ్ 59 మెంబర్స్ ఇన్ ద క్లాస్. ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ మోర్ దాన్ 59 రెస్పాన్సెస్. నేను జస్వంత్కి లింక్ షేర్ చేస్తాను. జస్వంత్, షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. డోంట్ పుల్ ఇన్ ద అఫీషియల్ గ్రూప్, వేరుగా పంపించి తీసుకో. Finish that before 12, okay na? 12 lo finish chesandi. Okay sir. Everybody, okay na? See you all in the next class. Thank you sir. Yeah. Thank you sir. Yeah.